I can try, I Easily. guess. Yes. So I'm assuming, we would move the force to point P. We'll move everything to point P. Your voice is Is this better? now it's better. Yeah, I think. Okay. So we move everything. We move the 4 newtons minus F and F to point P. Again, what Do we move? is it my problem or is it like for like other students? No, I think it's me. Let me do my mic again. Let me connect it. Is this better? I think so. We are not hearing you now. Okay, yeah, I was trying to fix it again. Okay, so we move the 4 newtons and the minus F and F to point P. You're gonna move what? The 4 Newton meter, the couple moments, Yes. and these forces here. Yes. Point P. Yes. No, the question is, what the equivalent force here that results from the 4 Newton meter? This is the first step. Then, what the equivalent force here that equivalent to this couple moment, 4 Newton meter. So this is like first part, this is another part, another different part. So if we take it at point P, then the moment at point. Yeah, these forces, this is force F and this is the negative F. Yes. Equivalent forces, 0. Magnitude and opposite in direction, and there's a perpendicular distance between them. Correct. They will result, they will make a coupled moment, right? Yes. What the value of this coupled moment is going to be F times the perpendicular distance. Yeah. So the question says that what the value of F that be equivalent to this coupled moment. So like F times 0.03 meters should be equals 4 Newton meters. So from this equation you can get the value of F. Okay. Okay, the same thing with respect to P. With the 5 millimeters, with the Yes, P so with P 5 times 0.005 will equals to the 4. Then we can solve for P. Yeah. Okay. Yes. So again البروبلم كانت يا جماعة الخير اللي نايمين هلا الريزلتنت كابل مومنت هي عبارة عن 4 نيوتن متر. فهو الفيرست بارت للبروبلم انه قديش قيمة الفورس اللي حتعملها على الهاندل بهاي البربنديكولار ديستانس اللي حتكون equivalent لل 4 نيوتن متر. فال F times the point أو 30 ملم in 0.03 would equal the 4. So 4 over 0.03 حتعطينا قديش قيمة ال F. Also, this couple moment, if we like slide it to this, زي كأنك عم بتأثر ب two forces equal magnitude opposite in direction, the distance between them 5 millimeter. So برضه هدول زي كأنهم P times the perpendicular distance 0.005 will equal 4. بالتالي 4 over 0.005 should equal قديش قيمة ال P. So this is the first part and this is the second part. دكتور Yes. ليش أخذت 30 كاملة ما قسمتها 2؟ مش هي دي المسافة بين المركز وإف؟ مي أنا مش سامع صوتك وقطع. حكيتي ليش مش ماخذ إيش اللي كاملة؟ ليش أخذت 30 كاملة ما قسمتها 2؟ ليش بقسم على 2؟ مش هي دي المسافة بين إف والمركز، يعني بين خط امتداد. لا احنا مش عم نحكي عن moment about point with center. احنا نحكي two forces same magnitude opposite in direction في بيناتهم perpendicular distance هيعملوا لي couple moment. هاي
المحاضرة المفروض إنه مسجلة وأنتم حاضرينها صح؟ خليني أرجع باك والله. تررمت. Moment of a couple. Two parallel forces, same magnitude but opposite direction, separated by perpendicular distance d. The resultant force هتكون zero, لكن tendency to rotate in specified direction like this. In this direction حيصير في عندك rotation أو moment, couple moment counter clockwise. إذا كانوا بالعكس حيصير في عندك clockwise. This is the moment. اف دي. وإذا بنحكي عن vector formulation هنبلش نتعامل مع R plus F. دارسينه هذا الحكي ولا مش دارسينه؟ هون you're gonna apply less forces إذا الديستانس كانت زايدة يعني كل ما بتزيد الديستانس إذا بدك تحافظ على نفس المومنت كل ما قلت الفورس. same thing هون يعني هون the resultant moment 0.4 times 30 which is 12 نيوتن متر هون 40 times 0.3 12 نيوتن متر. فأنت بتحصل equivalent moment لكن إذا بتطول الذراع بتكون الفورس الابلايد فورس less. هذا الحكي دارسينه أيها الشعب؟ Yeah. غير ضياء. دكتور أنا دكتور. وأنا كمان. يعني أعمل كويز هسه على الكابل مومنت أشوف. سكتوا. علامة شو اسمه الرضا السكوت سكوت علامة الرضا. لا دكتور السكوت. لا دكتور احنا اصلا مكفين اللي اخذناه. احنا متفقين انه في الجمعة او السبت كويز صح؟ خليه الجمعة دكتور. متفقين يعني بشابتر 4 كامل. صحيح. اوكي. بس جمعة ولا سبت دكتور؟ يعني عبين ما اخلص انا اجهزه اذا جهزت وبدأت اجهز الجمعة بعمل الجمعة ان شاء الله. يفضل يكون السبت احسن دكتور. عشان تدرس؟ بالضبط لانه بعدنا بصراحة بالشابتر 3. شايف مش بقول لكم 11 مطلع عليهم الريكوردد ليكتشرز هذول تبع شابتر 4. دكتور مش هيك الموضوع، انا درست المادة كنت ماشي فيها اول باول، بس لما قدمت اول كويز طلعت لأنا يعني كاني مش فاهم شيء. فهمت كيف؟ فمش عارف المادة كيف مش ظابطة معي. طيب غير برجع مازن. ادرس من اول جديد. غير مازن شو الوضع؟ دكتور في عندنا لأنه السبت مد فلو ينفع بعد. بنفع بعد ايش؟ الكويز؟ يعني إنه يعني مش الجمعة السبت مثلا. هسه على السبت مد صح؟ دكتور عادي يا دكتور انا عندي مد عادي. انا السؤال تبعي ليش مش دارسين ليكتشر 4 او شابتر 4؟ لا أنا درسته. دارسينها دكتور. طب اذا دارسين لو اعطيتك كويز هسه عادي المفروض صح؟ ضحى؟ لا دكتور. دكتور عندنا امتحانات ميد. طيب خلينا نرجع على another problem. دكتور عندي سؤال. يس على هذا السؤال لا شيء ثاني. ايوه بالضبط. لا هو السؤال يعني خلينا نقول على الموضوع هذا بس انه مش من ضمن الماده. طيب اسال. طيب هسه مثلا احيانا بنشوف احنا انه لما يكون مثلا عندي سمونه تمام. هسه خلينا نقول مثلا اذا بدي اشدها بلفها لليمين واذا بدي افكها بلفها للشمال تمام. اوكي. يعني المومنت. فهسه احيانا بنلاحظ انه بتكون السمونه زي عاصيه شوي او مش قابله تفك، فاذا بلفها لليمين شوي برجع بلفها للشمال بتفك معي، فانه شو السبب هون؟ مره ثانيه انت عندك سمونه بدك تشدها بتلف على عندي سمونه والسمونه مشدوده تمام. اذا بدك تفكها بتعمل روتيشن كاونتر كلوك وايز. هسه اذا ايوه بالضبط. هسه اذا السمونه مالها معصلجه شو تساوي؟ ايوه اذا معصلجه السمونه يعني مش قابله تفك تمام. فانه لو لفيتها شوي مع الكلوك وايز بتشد هي شوي، فلو رجعت لفيتها مع الكاونتر كلوك وايز بنفس الوقت بتفك معي بتحل، فانه شو السبب هون؟
هسا ليش بتكون معصلجة؟ بتكون في شوية صدى؟ لا يعني اي سبب عادي يعني، بس هي بتكون مثلا معصلجه مش قادره تفك، فلو لفيتها شوي الله شديتها الله وديت يسعدك بنفس والله. الوقت فكيتها فبتفك عادي. والله يا سيف صراحة يعني هذا فبدي السؤال يعني بدي اعرف السبب يعني. بس هلا مرات بتكون مثلا انت في عندك مثلا وات ايفر رست، مثلا طبقة صدى ولا طبقة وات ايفر، بجوز انت لما تيجي تعمل بالاذر دايركشن بتكون زي كسرتها، فبالتالي تحلحلت معك ولفت. اه يعني حسب بجوز الماده هيك، ما بقى. بعرف يعني، اذا انت لانك تحكي لي عن شغله انا مش شايفها يعني. يعني حسب شو بيأثر عليها يعني، صح؟ هلا الشيء الفيزيكس الطبيعي انك تلف، يعني تعمل روتيشن كاونتري كلوك وايز عشان تلف معك عشان تفك، وكلوك وايز عشان تشد. هلا ليش انك انت لما تيجي بدك تفك بتكون مثلا مش ابلايد الفورس الصح، بتكون عندك مثلا زي اجين ممكن يكون عندك مثلا شيء معصلج عليه، مثلا طبقه صدى مصدي يسمونه عندك او شيء، فانت اه بتكون زي اللي كسرت الصدى بعدين فكيتها يعني. وصلت دكتور. تمام. تمام. هسا انا السؤال مثلا تبع اللي هو الذراع، لاحظ حالك لما تيجي مرات اذا بتشوفوا هذول اللي هو زي المسرجه مثلا بده يفك ماسوره مثلا زي ما حكى سيف شوي قديمه او معصلجه، بيروح بحط على المفتاح تبع المواسير لسه ماسوره كبيره عشان يطول الذراع، عشان وات شو الفورس اللي عم بياثر فيها يعني تلف معه. عشان تخلي الفورس. بتخلي الفورس طبعا، لانه يعني هو عم زاد بيطول الطول. الذراع عشان يزيد المومنت اف دي، فالدي عم بتزيد عنده، والفورس تاعيته لو ضلوا يحافظ على نفس الفورس، لكن المومنت عند الروتيشنال مومنت هي اللي زادت. طيب نروح على another problem. طيب بحكي لنا the ends of the triangle. هيك شايفين الحل متوسط. The ends of the triangle plate are subjected to three couples. Determine the plate dimension D so that the resultant couple is 350 Newton meter clockwise. حكي لك في عندي هون two forces 200 نيوتن 200 نيوتن، another two forces 100 نيوتن 100 نيوتن، another two forces 600 600 نيوتن. هذول راح يكون يعملوا لك couple moments على هذا التريانجل. يحكي لنا اذا الريزلتنت couple moment كانت 350 نيوتن متر كلوك وايز، قديش قيمه الدي الوتر تبع التريانجل؟ دكتور بعمل كل القوى بخليها بتساوي 350 وبطلع الديستانس. يلا ضحى احكي لك. يعني هاخد 600 في دي 600 في دي هيدي، ما هي لما هاخدها يعني هصير دي كوساين 30 وساين 30. يلا فرجينا كيف معناته احلى صح. تمام يعني 600 600 في كوساين 30 دي كوساين 30. ركزي منيح يا ضحى، شوي تمام خلاص، هي 600 في كوساين 30. ركزي منيح يا ضحى. ساين 30. كوساين 30 اختلف العلماء. لأنه إذا بتكون ساين. دكتور 600 بساين 30. المقابل على الوتر ساين، مجاور على الوتر كوساين. تمام 600 في ساين 30 حلو. بلس 200 في واحدة 600 في ساين في دي ساين 30 عم تعمل لك مومنت كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ كلوك وايز. ممتاز، معناته ماينس 600 في دي ساين 30. ايوه بلس 200 في كوساين 30 200 في دي في كوساين 30 عم تعطيني لأنه بلس. كاونتر كلوك وايز بلس. ممتاز. و100 ماينس 100 في الديستانس في الدي في دي 100. كلها بتساوي 350. شو تساوي كلاتها؟ 350 مرة ثانية ضحى. كلوك وايز فهتكون نيجاتيف. ماينس 350 100%. فماينس 350 تساوي 200 تايمز دي كوساين 30 اللي هي الديستانس هاي، ماينس 600 في دي ساين 30 لأنه بنحكي كلوك وايز، ماينس برضه 100 في دي. منها بنحسب قديش قيمة
الدي اللي هو الوتر تبع المثلث. واضح؟ استوى هيك يا ضحى. طيب another problem. Determine the distance D اللي هي between A and B, this one, so that the resultant couple moment has a magnitude of M resultant equal 20 Newton meter. في عنا two forces. هاي الفورس اللي موجودين على الزي دايركشن أو الزي كوردينات قيمتهم 35 نيوتن in the k direction. وعندي another force اللي هي 50 نيوتن موجودين على الاكس دايركشن. بدي احسب قديش قيمة الديستانس دي هاي between A and B so that the resultant couple moment على هذا الستركتشر has a magnitude of 20 نيوتن متر. وين اللي كانوا يحكوا دارسين الشابتر 4؟ يلا دكتور بحسب الماجنتيك للفورس كاملة وبقسم الأم على الماجنتيك للفورس تطلع لي الدي. واحدة علي. تحسب الماجنتيك للفورس ايش يعني؟ يعني عند النقطة A في أوكي. two forces بجيب المحصل لهم، وعند النقطة B كذلك في force بحسبها وبحسب الفورس اللي عند C وأجيب المحصلة، وبعدين بجيب المحصلة الكلية لكل القوى وبجيب الماجنتيد إلها وبقسم 20 اللي هي العزم على القوة بتطلع لي الدي. سيف بدك تعمل سميشن لكل الفورس صح؟ صحيح. اجمع 35K ماينس 35K بيروحوا مع بعض انه هذول اصلا ماينس 50I صاروا كلهم معناته هذول دبل كابل مومنت. two parallel forces same magnitude but opposite direction. the resultant force تبعتهم حتصفر. نرجع. هاي الفورس اللي هي along الماينس زي دايركشن، وهاي الفورس على البوزيتيف زي دايركشن، متساويين في المقدار متعاكسين بالاتجاه مضروبين بالبربنديكولار ديستانس، هيعملوا لك كابل مومنت صح؟ صحيح. بأي دايركشن؟ دايركشن اللي هو كلوك وايز. كلوك وايز. حلو. عندك ال 50I على الاكس بوزيتيف والماينس 50I على النيجاتيف اكس، هيعملوا لك كابل مومنت برضه بالكلوك وايز. كلوك وايز مضروبين بالبربنديكولار ديستانس صح؟ المسافة هاي بيناتهم. بين اللي هي راح تكون دي كوساين 30. طيب يلا حلو. بصير عندي انه انا في عندي اول اشي قوتين 35 نيوتن كروس برودكت مع المسافة بينهم اللي هي 5 دي في كوساين 30. وبما انها بالكاونتر سيف. شو الفرق بين هذا السؤال وسؤال 68؟ نفس الفكرة بس شو الفرق؟ هون الفورسز والديستانسز وكل شيء موجود عندك بس بالاكس واي بلين صح؟ 2 دايمنشنال. فكانت هون الناتجة اف دي. هون بلشنا نحكي عن ايش؟ 3 دايمنشنال صح؟ 3 دايمنشنال. فالفيكتور فورميوليشن اذا بترجع على chapter 4 فيكتور فورميوليشن بلشت تحكي عن ايش؟ عن R كروس F. فهون بدك تبلش تحسب تعمل كروس برودكت. فلا بحسب القيمة للR كما كفيكتور. اوكي. باخذ مثلا النقطة A اللي هي راح تكون على الإكس أكسس 350 ملي.
اوكي وعلى الواي اكسس راح تكون دي كوساين 30. بتحكي عن ايه صح؟ اوكي ايه بالاكس 350 ملي. وبالواي دي كوساين 30. برضه مرة ثانية سيف تحسب لإيه صح؟ أها. إيه وين موجودة؟ هي موجودة على الاكس واي بلين. على الإكس لحاله صح؟ انا فكرت الاكس اللي هو الخط الثاني. اوكي تمام. أنا اخترت هي هو بالسؤال هي الإكس هي الواي. على الاكس 350 على الإكس 350 وعلى الواي زيرو. على الواي وعلى زيرو الزد على زيرو. الزد زيرو 100%. البي راح تكون على الاكس برضه 350. 350 على الإكس وعلى الواي راح تكون نيجاتيف دي كوساين 30. وحش وعلى الزد راح تكون بوزيتيف دي ساين 30. 100%. فأنت أوجدت الكوردينتس تاعون بي وتاعون A في الفيكتور تبعك ار اي بي صار عندك صح؟ اللي هو الكوردينتس تاعون بي ماينس كوردينتس تاعون A هيئتهم الار اي بي زي ما حكى سيف. الاكس نفسها ف 0.35 ماينس 0.35 بالاي 0 بالواي هون 0 وهناك دي كوساين 30 بالنيجاتيف طبعا ماينس دي كوساين 30 وبالواي بالزي دي ساين 30 ماينس 0 هيئتها فالار اي بي طلع لنا يا سيف. هسه شو بدك تعمل سيف؟ الكروس برودكت بال 35 كي. كروس برودكت مرة مع 35 كي ومرة مع 50 بالاي صح؟ صحيح. هاي الار اي بي كروس اف 1 بيعطيك الكابل مومنت الاولى وهي سوري الار اي بي كروست اللي هي الفورس الثانية اللي هي الماينس 50 اي. اعمل كروس برودكت طلعت لنا قديش قيمة المومنت الأولى in terms of d قديش قيمة المومنت الثانية in terms of d. السميشن تبعهم قديش المفروض يطلع أو resultant 20. moment 20. اعمل كل المومنتس الكابل مومنتس in I J K خذ الماجنتيود each component square and then square root equal 20 طلع لي قديش قيمة الدي اللي هي 342 ملم. this one. ليش حاسكم نايمين يا جماعة الخير؟ هلو. طيب هسه بدي انقع عشوائي انا مين بحل. بدي اهري وضركم هسه. في ناس ولا سمعت صوتهم من اول السمستر. صاحب الحظ السعيد رقم احمد المؤمني. احمد المؤمني احمد المؤمني حطه غايب. احمد مناصرة ايه ايش في يا اخي معك آية Do you want me to try this one? نو ضياء نو Okay. كفيك انت مكفيك يا ضياء. Okay. طيب شو انا اعمل هسه بهاي الحالة؟ ضياء Yes. يلا دكتور حل. أجرب. Okay. رحمة راحت عليك يا رحمة خلص البونص راح لضياء. يلا ضياء. So we want to replace the force system acting on the beam by an equivalent force couple moment A. Okay. So we chose point A. So we resolve the force 2.5 and 1.5 on the x and y planes. Okay. And then we find the moment. Okay. So we do 2.5 times 10 to the power 3 multiplied by 4 over 5. Again ضياء. 2.5 multiplied by 4 over 5. Okay. That's going to be in the y plane. Is it in the y or is it in the x? X.
negative x, okay? Yes. In this direction. And then we do the same thing, 2.5 multiplied by 3 over 5. So it's in the y, negative, it's going down. Okay. And then we resolve the next force, the 1.5, which is 1.5 1.5 cosine 30 on the y, negative y. Perfect. 1.5 sine 30 on the positive x plane, x-axis. Okay. So we take all the y, we take the forces and we multiply by the perpendicular distance 2.a. So we have 3k multiplied by 8 Okay. plus 1.5 times 10 to the third because it's k, 1,000. Sine 30 multiplied by 6. ضياء واحدة. أول شغلة أنت you have to replace all the forces by an equivalent force and a couple moment. أول شيء equivalent force إيش هي؟ هي ليش قيمتها؟ أنت عملت resolving for this force in the x and y plane or in the x and y coordinates, and also you did this the same for this force, and this force is already in the y coordinate. So what is the equivalent force? All the y's summation, the y summation, and the x summation. Perfect. So summation of forces in the x direction, which is 2.5 or negative 2.5 times 4 over 5 plus 1.5 sine 30 will give us the resultant x coordinate force. Yes, and then we do the same for the y. 2.5 or negative 2.5 times 3 over 5 minus 1.5 cosine minus 3 will give us the y-axis. The y-axis component. Yes. The x component square plus the y component square and the square root will give us the resultant force. Resultant force. Equivalent. What about the couple moment? You said first 3 kilonewton times the whole distance to point A, which is 8 meters, will give us the first moment, which is in this which direction? Yeah, which is gonna be in the clockwise. Clockwise or anti? Yeah, clockwise. Yes. Clockwise, so it's negative. Yes. Okay. What about the 1.5 sine 30, which is in the positive x direction? The force is down clockwise. Does this force do any moment at point A? Neglect the thickness the of x. دكتور لا، لأنها موازية للمحور فبتكون القوة صفر، المومنت صفر. Yes. نعمل neglection لمين؟ thickness of the beam. يعني so they can everything in the x-axis. Everything on the x-axis is cancelled. The x-axis we're passing through the same point, so it will not do any movement. Yes. Okay. What about the y component from this one and the y component from this one? We take the 1.5 times cosine 30 multiplied by 6 or 4 plus 2, which and is it's going clockwise. Okay. Then 2.5 anti-clockwise. We multiply that by 2. Is it anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise. Why? Because it's the y component. This like this. Gonna do moment the same thing. But when I put my fingers down, my palm, my hand twists upward, so it's going anti-clockwise for me. Use your right hand or left hand? Yes, my right hand. Are you sure? Yes, I'm using my right hand, but I'm getting anti-clockwise. إيدي اليمين وبتطلع counter clockwise. counter clockwise؟ ايش الفرق ما بين ال 2.5 times 3 over 5 مع 3 كيلو نيوتن؟ شو الفرق بيناتهم بالدايركشن؟ ولا شيء. طيب ليش هاي عملت كلوك وايز وهاي عملت كاونتر كلوك وايز؟ دكتور انا طلعت معي كلوك وايز. كلوك وايز اتفقوا دكتور لأنه احنا خلينا القوة 2.5 لفوق. ايش هي؟ خلينا 2.5 لفوق مش لتحت. طب ما هو عاطينا اياها دايركشن لتحت، ليش بدها تكون لفوق؟ صح، بهيك المفروض تكون يعني كلوك وايز. Okay, clock, yeah. It's going down. سمعت ضياء؟ Yes, I did. اوكي. So اللي حكاه ضياء كالتالي. اعمل summation للفورسز بالاكس، اعمل summation للفورسز بالواي،
وبالتالي resultant force هي قيمتها square root and square root each of them. وطلع لنا also الانجل which is tan inverse لل y component of the x component. بعدين حنعمل summation له all of the moments. So ال x components برضو أكيد مش حيعمل moments حيصفروا 2.5 times 305 times 2 which is negative. Then the other one is also negative. The other one is also negative. So ال equivalent moment اللي هي 34.8 كيلو نيوتن متر clockwise. تمام. ضياء. Yes. الكويز الأول كم علامتك فيه؟ 1 out of 3. 1. Yes. صار 2. Oh, thank you. You're welcome. عشان حليت هذا السؤال. Oh, I'll solve the next one then. هلا بدهم كلهم يحلوا النكست one. طيب خليني اختار واحد صعب نكست معناته يكون. Replace distributed loading with an equivalent resultant force and specify its location on the beam measured from point O. أعطيك distributed loading. أعطيك distances. وده equivalent resultant force والlocation تبعها measured from point O. من يحب أن يجرب. Do you want me to try again? لا ضياء هلا بتصير فل بالفيرست كويز. That's a good thing. دكتور أنا ممكن أجرب بس السؤال هذا إجاني فاينل مرة وما عرفت أحله. جاك فاينل مرة وما عرفتلهوش يعني أنت المادة عيدها يا مصطفى وضحناك مش مشكلة بس عيد المادة. يس عيد. طيب معناته المفروض يعني هذا بيس اوف كيك فيش شيء يعني. اوكي الفورس عندنا راح تكون ال 3 كيلو نيوتن. هلا المطلوب منا انه نعملها شو اسمه equivalent. يس. اوكي تمام. الفورس عندنا راح يكون كل نقطة راح تكون الزاوية تبعتها مختلفة. اوكي اذا اخذنا 3 كيلو نيوتن على النيجاتيف واي دايركشن راح يكون في عندنا بس الاكسس راح نحسبها دكتور بالنسبة للثلاثة وبعدين بالنسبة لل 1.5 صح؟ لا مش فاهم عليك صراحة ايش قصدك؟ قصدك انك بدك تقسم هذول هذا الفيرست تريانجل وهذا السكند تريانجل؟ يس. اوكي. طيب بس ما فهمنا قيمة شو اسمه البيم تبعت 3 كيلو نيوتن صح؟ قد هي؟ ايش قصدك قيمة البيم؟ يعني من الارتفاع عرفت كيف دكتور؟ انه للمثلث عشان نكمل الثلاث اضلاع. يعني مثلا المثلث اللي على اليمين 1.5 والواي اكسس كم قيمته؟ ايوه حكي لك 3 هون الماكس. اعطيك السلوب اعطيك السلوب صح؟ شو اعطيك السلوب ل 3 كيلو نيوتن بير متر هي البوينت 0 صح؟ اوكي. at distance 3 حتكون ماكسيمم اللي هي 3 كيلو نيوتن بير متر. تمام بس انا قصدي دكتور انه هلا قيمه الواي انا ايش اللي بدي اسوي؟ بدي اطلع قيمه الواي عشان اطلع شو اسمه الضلع الثالث للمثلث واقدر اقسمها. بس دقيقة حيفصل الزوم حنفصل مباشرة ندخل على لينك جديد على الفيسبوك. في حدا بيفتحش فيسبوك بس بيفتح اي ليرنينج عشان ابعتها اي ليرنينج كمان؟ انا دكتور على الاي طيب ليرنينج. هلا بعتها بوث يلا نضرب 3 كيلو نيوتن في 3 بنص على اساس نطلع النص الاول والنص الثاني راح يكون عبارة عن 1.5 ب3 بنص. ايش يعني انت عملت؟ هلا احنا مقسمينها قسمنا التو تراينجلز عندنا
بس قسمنا شوي لا عشان نمشي مع بعض. اللي انت عملته انك ضربت النص نص. 3 في 3 هاي ايش؟ آسف دكتور ما سمعتك. حكيت بدي اعمل 0.5 times 3 times 3 بعدين 0.5 times 1.5 يس، times 3 هاي عبارة عن ايش؟ هاي الإيكويفالنت فورس. equivalent force اللي هي area of the triangle. يس. مظبوط. 1 half times the base times the height the same thing 1 half times the base times the height نص القاعدة بالارتفاع. يس. صح؟ بعدين هلا أنا بدنا نطلع المومنتم عند البوينت. هلا عشان احنا ما يعني انا اعدل ما يبصيرش انا اشل هيك اغطرش. اسمها مومنت وليست مومنتم. المومنت ما هو لانه المومنتم في شيء ثاني لانه اسمه الزخم اللي هو المومنتم. لو بالدينامكس متوسع زياده بناخذ المومنتم ما بالميكانيك بياخذه. فالمومنتم بيختلف بس عشان هيك بحب اصلح يعني عشان ما تتخلط الامور عند بعض. فهلا اللي سويته مصطفى عشان ما نمشيش ستيب ونكون ما خلصناش صح. اوجدت الايكويفالنت فورس فور ذس distributed loading اللي ممثل بهذا التريانجل الاول واوجدت الايكوفالنت فورس لهذا الديستريبيوتد لودنج الثاني ممثل بهذا التريانجل اللي هو هون الاريا تبعته نص في 3 في 3 4.5 كيلو نيوتن وهون نص في 3 في 1.5 لم تطلع 3 في 1.5 4.5 2 وربع مزبوط. تمام. 2 وربع وعندك 4.5 يعني رح يطلع 6.75 معناته الايكوفالنت فورس for all of this 6.75 نيوتن. وين اللوكيشن بس تبعها؟ نيجاتيف. وين اللوكيشن بعده عن O؟ حكي لك بدي measured its position او its location measured from point O. حكيت اشي عن المومنت انت هسه شو بدك تساوي؟ تمام. هلا لو عملنا تقريبا اوكي دكتور. هلا احنا عندنا بدنا نحسب البعد المطلوب من بوينت او. بس يعني بدي افرض انه يعني بدنا نحسب اكس. resultant force اللي هي 6.75 موجوده هون على بعد اكس. هذا الاكس قديش قيمته؟ كيف بدك تحسبه؟ تمام. لو اخذنا الثلاثه وش 3 3 كيلو نيوتن مضروبه بال3 متر. اوكي اوكي ضربناها بنص كمان مره. اوكي طلعنا 4.5. هاي المسافه الاولى. هاي الريزلتنت فورس الاولى او الايكويفالنت فورس الاولى مش المسافه الاولى. سوري. وراح نعمل الثانيه. عملناهم مصطفى عملناهم بس احكي لي شو بدك تعمل هسه. طب انا خليني اذكرك هلا يعني هاي الايكويفالنت فورس الاولى اللي هي نص القاعده بالارتفاع اللي هي 3 ب 3 9 بنص 4 ونص. وين اللوكيشن تبعها بالنسبه لهذا التريانجل؟ هي موزعه دكتور صح؟ هي ايش؟ هي نفس الفورس اللي موزعه على الهاف اوف ذا بيم. هاي الفورس الموزعه اللي هي المثلث الاول رحت انت حكيت هدول الموزعين كلياتهم ايكوفالنت ل 4.5 كيلو نيوتن موجودين على بعد قديش؟ هذا الرقم وينه؟ المفروض 3. لكل شكل في له لوكيشن معين. للتريانجل هو ثلثين من التب الصغيرة أو من عند القاعدة الصغيرة أو ثلث من القاعدة من جهة القاعدة اللي هي الكبيرة. يعني إذا هذا التريانجل لايك ذس الأربعة ونص موجودة على بعد ثلثين من O أو على بعد تمام. ثلث من هي اللي بنسميها الهايت. فإذا تمام بعد يعني ثلثين من نضرب هون باثنين. فهي على بعد 2 متر. طيب تمام. نيجي على التريانجل الثاني. حكينا 3 نطلع واحد الايكوفلنت ونص مرة 4 ثانية. ونص بنص 2 وربع 2 وربع وين اللوكيشن تبعها؟ 3.5. ايش هو؟ 3.5. 3 ونص اللي هو تلت من هون تلت الواحد ونص اللي هو هذا البيس هاي فهو نص. نص بلس 3 3 ونص عن بوينت او 3.5. فصفى عندك 4 ونص بعيدة مترين عن او وعندك 2 وربع بعيدة 3 امتار ونص عن او. شو بدك تعمل هلا؟ نسويهم بالايكوفلنت فورس اللي هي 6.75.
بس هيك مضروبة ب يعني المومنت مضروبة بالإكس البعد تبعها. أيوة وحش. يعني المومنت الناتجة من 4.5 مضروبة ب2، طبعا هاي كاونت كلوك وايز فهي نيجاتيف، فماينس 4.5 مضروب ب2 ماينس 2.25 مضروب ب3.5 ايكوال ال 6.75 مضروبة بالاكس، او الماينس 6.75 مضروبة بالاكس، مضروب بالإكس. او جبنا من خلالها قديش قيمة الاكس. فاللي عمله مصطفى كالتالي: الريزلتنت فورس اول اشي المساحة تاعت الترينجل الاول بلس المساحة للترينجل الثاني which is 6.75. بعدين حكى لك like this: هاي اللوكيشن تبعها موجود على بعد 2 مترز عن O، هاي اللوكيشن تبعها موجود على بعد 3.5 مترز عن O. فالريزلتنت مومنت الناتج من هدول التو فورسز equal الريزلتنت مومنت الناتج من الريزلتنت فورس times الديستانس تبعتها اللي هي x بار سماها عن point O. So 6.75 times x bar طبعا نيجاتيف لانها clockwise equal اللي هو الرقم الأولاني اللي هو 4.5 تايمز الديستنس 2 برضه ماينس الرقم الثاني هو 2.4 تايمز الديستنس 3.5، فطلع معنا قديش قيمة بعد الريزلتنت فورس عن البوينت او اللي هي طلعت 2.5 متر. يعني الريزلتنت فورس لكل الديستريبيوتد لودينج هذا مقدارها 6.75 متر، اللوكيشن تبعها جاي إذا هي 3 تقريبا هون على بعد 2.5 متر عن بوينت او. واضح؟ طيب دكتور، لو عملتها بالتكامل من الأول مش بصير؟ لو ايش ما سيف؟ عملتها بالتكامل. هلا الشيبس اللي كومون شيبس في لهم فورمولاز. خذ الاريا وامشي. هلا اللي بيكون مثلا في شيء كيرفتشر اكيد بيكون يعطيك الفانكشن تبع هذا الكيرفتشر وبس بدك تعمل اللي هو الانتجريشن. تمام. تمام. يعني في فانكشن بيكون معطيك قديش قيمه، يعني يكون في عندك زي كيرف اي ثينك. يعني لو رحنا هون مثلا something like this اعطيك الفانكشن، بدك تروح تعمل انتجريشن عشان تطلع قديش قيمة الريزلتنت فورس، وبعديها بدك تروح تعمل اللي هو انتجريشن اوف عشان السنترويد أحسب الإكس بار. عشان تقدر تطلع الاكس بار. تمام. طيب last problem. Replace the three forces acting on the beam by a single resultant force. Specify where the force acts measured from point B. مش هذا حلينا زيه 99. هون كان في عنا عملنا الريبليسنج لكابل مومنت ولفورس، صح؟ يعني قديش عندك resultant مومنت وقديش قيمة الفورس بهذا السؤال. بس بدي فورس، يعني هيك أنا بكون covered all the topics اللي شرحناهم. هون replace all the three forces acting on the beam by a single force, by a single resultant force. Specify where the force acts measured from P based على point P. هي circle P. طيب بدي أكبر لأن الحل اوريدي موجود جنبه، بدناش نختبر حدا. The same thing بدك تعمل analyze the forces. So 450 cosine 60 على positive x direction، وعندنا 700 في sine 30 على negative x direction. summation الفورسز بالاكس بتعطيني resultant force بالاكس، فهي 450 cosine 60 minus 700 sine 30 بيطلع لنا 125 نيوتن to the left. So it's negative. والريزلتنت بالواي اللي هي 450 ساين 60 داونورد ماينس 300 لانها داونورد ماينس 700 كوساين 30 برضه لانها داونورد. اعطانا قديش قيمه الواي كومبوننت اللي هي 1296 نيوتن داون على نيجاتيف واي دايركشن. الريزلتنت فورس اللي هو السميشن فور this one square plus this one square and this square root فهي 1302، والدايركشن تبعها ثيتا تان انفرس ل سوري الواي كومبوننت اوفر اكس كومبوننت. بعدين رحنا عملنا سميشن، طبعا اعتبرناها على بعد اكس من بوينت بي،
to the right طبعا الاكس. بعدين عملنا اللي هو الايكويفالنت مومنت. ففي عندنا ال 450 الكوساين 60 مش هتعمل مومنت about B، و 700 ساين 30 مش هتعمل مومنت about B. ضل عندنا 700 في كوساين 30 بعدها 3 مترز عن بوينت B وهتعمل لي كلوك وايز. ال 300 نيوتن مش هتعمل مومنت، وال 450 في ساين 60 برضه بتعمل مومنت ببعد في تايمز اللي هو الديستنس ل 4 مترز. واوردي في عندي كابل مومنت مقدارها 1500 نيوتن متر برضه كلوك وايز. سو هاي كلوك وايز، وهي هتعمل لي مومنت كلوك وايز، وهي هتعمل لي مومنت كاونتر كلوك وايز. سو ال 1296 اللي هي الواي كومبوننت اللي هتعمل مومنت الاكس كومبوننت مش هتعمل تايمز اكس equal minus 450 ساين 60 في 4 هون عكس الدايركشن، عكس انه حكي لنا الكلوك وايز هي البوزيتيف، احنا الديفولت تبعنا الكاونتر كلوك وايز هي البوزيتيف، عشان هيك هون حط ماينس. سو ماينس 450 تايمز ساين 60 في 4 بلس 700 كوساين 30 تايمز 3 بلس ال 1500 نيوتن اللي اعتبرناها حكينا بوزيتيف. سو الاكس اللي عباره عن 0.36 مترز to the right. وجدنا ال resultant force ووجدنا اللوكيشن تبعها with respect to point B. واضح؟